اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کا، جن کو ہندوؤں نے ذبح کر کے کھا لیا۔ اس لیے یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حد درجہ عشق و الفت رکھتے تھے، اور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا سلوک کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت قلندر شہباز رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب ہی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں علاقے کا حکمران رہتا تھا، اس کا نام راجہ چوپٹ تھا۔ سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ظالم اور بد دماغ راجہ کے ظالمانہ داستان زد عام تھی۔ مشہور ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس راجہ کے ظالمانہ اقدامات سے سخت بیزار تھے، چنانچہ اس کے ظالمانہ کارروائیوں کا زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت پریشان تھے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک فرد بھی اس کی ظالمانہ کارروائیوں سے خوش نہ تھا، لیکن جو اس کے کار خاص لوگ تھے جن پر اس کی عنایات ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اس سے خوش تھے۔ انہی ایام میں راجہ کو بتایا گیا کہ ایک مجذوب شخص ہے، یعنی دیوانہ، جو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے، اس کو ساری دنیا میں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مستانہ وار نعرے لگاتا رہتا۔ راجہ چوپٹ اکثر اس مجذوب کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے معلوم کیا کہ وہ مجذوب شخص کون ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اور ایک مجذوب شخص ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ جب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو راجہ چوپٹ کے سامنے لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہی ہو جو لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے نعرے بلند کرتے پھرتے ہو؟ اس مجذوب اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال سائیں ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب نے ایک بار پھر دیوانہ وار نعرے لگانا شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے تو راجہ کو بتایا گیا کہ اس مجذوب کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ لال شہباز قلندر کا نعرہ مت لگایا کر۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو اس نے اور دیوانہ وار حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مجذوب کو اس حرکت پر راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا کہ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کو راجہ حکم دے رہا ہے کہ گوشت کھایا جائے، اور وہ بھی ایک انسان کا۔ مگر گوشت کھانے والے بھی وحشی درندے تھے، ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو ذبح کیا گیا اور ذبح کر کے ان کا گوشت پکایا گیا اور گوشت کو کھایا جا رہا تھا۔ ادھر لال شہباز
कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दीवानगी से ढामाल डाल रहे थे और ढामाल डालते हुए अक्सर वो सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को पुकारते थे और जनाब सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह जहाँ कहीं भी होते अपने मुर्शिद के कदमों में पहुँच जाते। मगर इस मर्तबा यूँ हुआ कि जैसे ही हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने ढामाल डालते हुए दीवानगी में अपने मुरीद हजरत सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह को पुकारा, ऐ सिकंदर बोदला, ऐ सिकंदर बोदला। दूसरी तरफ गोश्त खाने वालों पर एक अजीबो गरीब वारदात गुजर गई। जो बोटियां वो खा चुके थे वो उनके मैदों से और जो खा रहे थे वो उनके हाथों से और मुंह से निकल निकल कर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास जमा होना शुरू हो गई। इसके अलावा जो बोटियां हांडियों और डेगों में पक रही थी वो भी निकल निकल कर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गई। जब सब बोटियां हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गई तो उन बोटियों ने एक जिस्म की सूरत इख्तियार कर ली और वो सूरत थी जनाब हजरत बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की। सुबहान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह के नेक वलियों की। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट को बुलवाया और उसको दिखाया कि तुमने मेरे मुरीद को कत्ल करके अपने साथियों को खिला दिया था, मगर देखो ये खड़ा है सिकंदर बोदला बहार। राजा चौपट ये देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गया, मगर उसने माजरत करना गवारा न किया। जिन जालिमों की बदबख्ती नजदीक आ जाती है तो वो अपनी बदअमालियों पर शर्मिंदा नहीं हुआ करते। यही जालिमों का हमेशा से दस्तूर रहा है। वो जालिम निशानियों को देखकर भी अपने आमाल को दुरुस्त नहीं करते बल्कि और भी मगरूर हो जाते हैं। यही कुछ राजा चौपट के साथ भी हुआ। राजा चौपट ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैंने इस मजजूब को इसलिए कत्ल करवा दिया था क्योंकि मेरे किले की एक दीवार में एक खिड़की है जहाँ अक्सर मेरी बेटी बैठा करती है और अपने बालों को संवारा करती है। इसके बिल्कुल सामने ये मजजूब रहता था और मेरी बेटी पर आशिक हो गया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने रुसवाई से बचने के लिए इसको कत्ल करवा दिया। राजा चौपट ने घारूर में आकर हजरत सिकंदर बोदला बहार पर ये झूठ बांधा था। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपट से कहा कि तुमको इस काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा, मगर राजा चौपट आप रहमतुल्लाह अलैह को उल्टा धमकियां देकर अपने महल चला गया। महल में जाने से पहले उसने आप रहमतुल्लाह अलैह पर और आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों पर भी बेजा इल्जामात लगाए। उसके चले जाने के बाद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कासा उलट दिया। देखने में तो ये कोई बात नहीं थी और ना ही आपके पास बैठे हुए अकीदतमंदों ने ये महसूस किया, मगर कुछ ही देर के बाद मालूम हुआ कि राजा चौपट का किला उल्ट गया है और उस बददिमाग राजा के उस किले का नामो निशान भी मिट चुका था। नाज़रीन गिरामी, जो लोग देख चुके हैं वो बतलाते हैं कि आज भी वहाँ निशानियाँ मौजूद हैं और गाहे बागाहे वहाँ से मुख्तलिफ चीजें बरामद होती रहती हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक लम्हे में उस राजा को उसके हवारियों समेत जिंदा ज़मीन में दफन करवा दिया और उसके जालमाना कार्रवाइयाँ भी बंद हो गई। फिर महज उसकी दास्तानें ही बाकी रह गई और अवाम उन्नास ने कदरे सुख का सांस लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल सच्चे वाकयात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।